Hello students, computer application. We completed 3 chapters previously. This is the chapter number 4, Introduction to Hypertext Preprocessor. That means PHP அப்படின்னு சொல்றாங்க. This is the first part of this video. In this video, we are going to discuss about introduction to web languages, what is client, what is server, what is web programming, what is called as a web scripting, and server-side scripting, and how to install the PHP அப்படிங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். Here PHP is the most important web server language அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். Why we need to study PHP in our syllabus? What is the purpose of the programming language in a computer application students? Because you are all going to be start a business, right? You are a business magnates. So how to develop your business? You are going to follow a traditional method to develop your business. Even if you are going to open a department store, you have to have any one website address. You have to make your business from traditional to a current latest trendy manner. அப்போ ட்ரெண்டி அப்படின்னு சொல்லும்போது லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா everything we are going to buy only in online. Each and every business are nowadays it is going to start with the online basis. So because of the development of the internet and web-based online applications, now the business and entertainment industries are very popular in this manner. So the web-based internet applications that provides, that ensures, that gives a moral support to the business, and it is used to solve more critical business needs. What the world expects from the businessmen. They are going to buy, sell. They are going to get everything through the online. But the legacy programming, legacy methods, legacy languages, the previous programming languages that should not support a web-based applications. So traditional methods are not suitable to run, to execute, to serve, to provide the online based applications. So we need to transfer, we need to change, modify our content as an online based or web based application oriented. The best example for the online business is called as Amazon, Flipkart, Myntra. So இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are providing web-based supports. They are giving the online application, online app. You can buy any product from anywhere. How it happens? The first man, Tim Berners-Lee, he is the man developed WWW, World Wide Web, in 1990. So because of the development of the internet and World Wide Web, nowadays we are sitting and learning in our home. But it needs some languages. The World Wide Web oriented applications need to be developed with some special languages.
The ordinary languages like C, C++, Fortran, Pascal are not supported. The web-based applications அதெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது we need a special languages. அப்போ அந்த பேசிக் லாங்குவேஜஸை வச்சுட்டு நம்ம பிஸ்னஸஸ் வந்து ஆன்லைனுக்கு கொண்டு போக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொண்டு போக முடியாது. ஸோ we need a special language called as web scripting language-ன்னு சொல்கிறோம். Scripting languages, web scripting languages. எல்லா கோடையுமே நம்ம ஸ்கிரிப்ட்னு சொல்லிடலாம். ஆனால் அந்த கோடு நீட் டு பி எக்ஸிக்யூட் இன் ஆன்லைன், இன்டர்நெட்டில் வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கணும். Because of the development of the web script, we can easily handle and solve many business problems. Manual intervention தேவையில்லைங்க, மேனுவல் ஒர்க்கே தேவையில்லை, ஹியூமன் நெசசிட்டியே தேவையில்லைங்க. அந்த அளவுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு. The same 1990, after development of the internet www, many languages are developed to develop web scripting, web paged applications. ஸோ ஒரு ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மெயின் என்ன தேவை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, இன்றைக்கு சுச்சுவேஷனுக்கு, கரண்ட் ட்ரெண்டுக்கு we need the internet based. அதாவது ஒரு 2 decadesக்கு பின்னாடியே, 2 decadesக்கு முன்னாடியே வந்து நம்ம மைக்ரோசாஃப்ட் கம்பெனியோட ஹெட் மிஸ்டர் பில் கேட்ஸ் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இஃப் யுவர் பிஸ்னஸ் இஸ் நாட் இன் த இன்டர்நெட், தட் மீன்ஸ் ஆன்லைன் பேஸ்டா இல்லைன்னா, தென் யுவர் பிஸ்னஸ் வில் பி அவுட் ஆஃப் தி பிஸ்னஸ் வேர்ல்டுன்ற. சரிங்களா? அதாவது நம்மளோட பிஸ்னஸ் வந்து ஆன்லைன் பேஸ்டா, இன்டர்நெட் பேஸ்டா இல்லைன்னா உங்களோட பிஸ்னஸ் கான்டெஸ்ட்லேயே இருக்கு. அந்த அளவுக்கு இன்டர்நெட் வந்து ஆக்குபை பண்ணிடும் பிஸ்னஸை அப்படின்னு 2 decades முன்னாடியே சொல்லிட்டாரு. Why? Because of the development of the web-based scripting languages. More people are working on the back end to develop different information technology oriented applications. ஸோ அவங்களோட நாலேஜுக்கு, அவங்களோட ஒர்க் ஸ்பீடை பற்றி அப்போவே அவர் கணிச்சு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, உங்களோட பிஸ்னஸ் பண்ணணும்னு நீங்கள் ஆசைப்படுறீங்களா, ஜஸ்ட் கோ வித் த இன்டர்நெட் அப்படின்னு சொல்கிறார். then only you can succeed your business அப்படின்னு சொல்கிறார். ஸோ அப்போ நீங்களும் பிஸ்னஸ் பண்ணக்கூடிய மோட்டோவில் தானே இருக்கீங்க. ஓவரால் காமர்ஸ் அண்ட் எக்கனாமிக்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், so you are going to start a business later, right? Okay, no problem. So the PHP will help you a lot when you are going to start a new business. Your era will be a different era, trendy era போயிட்டே இருக்கும். ஜெனரலி PHP அப்படின்னு சொல்லும்போது பர்சனல் ஹோம் பேஜ் அப்படின்னு தான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்னாங்க. Later nowadays we are saying that it is a hypertext preprocessor அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம். It is a general purpose commercial oriented programming languages. It is developed in 1994 after the development of the internet www. 4 years later, Mr. Rasmus Lerdorf அப்படின்ற ஒரு portion, he developed the PHP. It is very simple and open source scripting. What is called as open source? After development of the PHP, Mr. Rasmus, what he did, he given this language to the world hand, the developer's hand. If you want to add additional features, you can add it by your own and share with everyone அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவர். ஸோ அப்போ ஓப்பன் சோர்ஸாக கிடைக்கிறதுனால
we can download free. இப்போ டவுன்லோட ஃப்ரீயாக பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணிக்கலாம். PHP அப்படிங்கிறத ஒர்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த சோர்ஸ் கோடு எல்லாம் அந்த அளவுக்கு ஈஸியாக நமக்கு கிடைக்கும். அட் த சேம் டைம் it is going to embed with HTML. What is HTML? Previous year we studied about HTML, hypertext markup language with different tags, right? ஸோ இதில் வந்து நம்ம என்ன செய்வோம்னா கேஸ்கேடிங் ஸ்டைல் ஷீட்லாம் உள்ள இன்க்ளூட் பண்ணி அந்த ஸ்டைல் ஷீட்டை பேஸ் பண்ணி we are going to develop our web pages, right? அப்போது simple web pages are enclosed with the or embedded with the cascading style sheet. Same like our PHP also embedded with the HTML and other client-server scripting languages like CSS and JavaScript. இது எல்லாத்தையுமே சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. When a person wants to develop an interactive web pages or innovative web pages with the help of the HTML and PHP, they can develop a dynamic web pages in the world. So PHP runs on web servers. Other server, whichever the systems are providing services to your computer, that systems are called servers. ஹோட்டலில் போய் உட்காந்துருக்கோம், ஒரு பெரிய லிஸ்ட் வச்சுருப்பாங்க. we are asking whatever we needs. ஓகேங்களா, உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபுட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. அந்த சர்வர் உங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாரு, அது சர்வீசஸ் ப்ரொவைட் பண்ணுறாரு. அப்போ ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை இப்போ நாம் இப்போ ஹோட்டலில் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் அவங்க வந்து என்ன செஞ்சுருக்குறாங்க, செஞ்சு வச்சுருக்குறாங்க, ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்குறாங்க. நீங்கள் போய் உட்காந்து சிம்பிளாக என்ன செஞ்சிடுறீங்க, ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. அப்போது நம்ம டெவலப் பண்ணியிருக்கக்கூடிய நம்மளோட லாங்குவேஜும் நம்மளோட வெப்பேஜஸும் மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக ஷேர் பண்ணுற மாதிரி என்ன செய்யணும் இருக்கு. அப்படி அதர் பீப்புள்ஸ் நீட் டு ஆக்சஸ் யுவர் வெப் பேஜஸ், யுவர் போர்ட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் தட் ஷுட் ரன் ஆன் தி வெப் சர்வர்ஸ். வெப் சர்வரில் தான் ரன் ஆகும், அதாவது சர்வரில் தான் ரன் ஆகும். சர்வர் எங்கே சார் இருக்கும், உங்களோட சிஸ்டத்தையே கூட நீங்கள் சர்வரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ஸ்க்ரீன்லேயே என்ன பண்ணிக்கலாம், எல்லாத்தையும் மாடிஃபிகேஷன் பண்ணிக்கலாம். பட் we have to store our content that can be accessed by any person, சார். இப்போ ஸ்கூல்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சர்வர் மிஷின் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க, அதில் தான் எல்லா கண்டென்ட்டையும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. இந்த ஸ்கூலோட ஃபுல் டீட்டெயில்ஸும் அங்கே தான் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும். ஆல் த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸாக இருக்கட்டும், அஃபீஷியல் மேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் மேட்டர்ஸாக இருக்கட்டும், everything going to be stored in a system. அதே மாதிரி உங்களோட லேபரேட்டரியில் பார்த்தீங்கன்னா லேபில் வந்து ஒரு சர்வர் மிஷின் ஒன்று வச்சுருப்பாங்க. அந்த சர்வர் மிஷினில் வந்து they are going to install all the application softwares and the server applications are shared with all the other client systems சொல்கிறோம். அப்போ ரெண்டு விதமான சிஸ்டம் நம்ம பார்க்குறோம். ஒன்று இஸ் சர்வர் சிஸ்டம், அனதர் ஒன் இஸ் கிளைண்ட் சிஸ்டம். அப்போ இந்த சர்வர் சிஸ்டம் வந்து இப்போ லோக்கலில் இருக்கிறதுனா பிரச்சனை இல்லை, வேர்ல்டு வைடு போகலாம். ஸோ வி நீட் எ ஸ்பெஷல் லாங்குவேஜ் டு டெவலப் லைக் தட். ஸோ PHP வந்தது அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்ட காம்படிட்டர்ஸ் வந்தாங்க. அதில் முக்கியமான ஆட்கள் ரெண்டு பேர், ஒன் ASP, அனதர் ஒன் இஸ் JSP. ஆக்டிவ் சர்வர் பேஜஸ், ஜாவா சர்வர் பேஜஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. பட் எவ்வளோ பீப்புள்ஸ் எவ்வளோ காம்படிட்டர்ஸ் வந்தாலும் உங்களுக்கு வந்து 79.9% வந்து, அதாவது 80% அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். 80% of peoples are using PHP to develop their web portals. Okay, so this is the most important, commonly used, open source, simple, easy, embedded with HTML language அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். The global usage statistics அவங்க எடுத்த சர்வே பிரகாரம் PHP scripting language can be executed via an interpreter, ஒரு இன்டர்பிரட்டர் மாதிரி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது, which is installed by the web servers
ஆர் என் காமன் கேட்வே இன்டர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ கிளைண்ட்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, சர்வர்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு. அப்போ அந்த சர்வர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய டேட்டாவை எடுத்து கிளைண்ட்டுக்கு என்ன செய்யணும், கொடுக்கணும். அப்போ who is going to ask the details from the server? Who is going to get அந்த ரெண்டு பேர்த்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்டர்மீடியேட்டர் ஆர் இன்டர்பிரட்டர். It is going to convert our language, our codings into web server understanding manner. அப்போ அந்த வெப் சர்வருக்கு வந்து புரிகிற மாதிரி, அவங்க அந்த வெப் சர்வரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி, அவங்களோட ஹார்ட்வேர் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி we need a language. ஓகே, இங்கேருந்து சைனா போய் உட்காந்தீங்க, நீங்கள் சைனீஸில் பேசினா மட்டும்தான் அவனுக்கு புரியும். அவ்வளோ தூரம் எதுக்கு போகிறீங்க? ஆந்திரா போனீங்கனாலும் நீங்கள் தெலுங்குல தான் பேசியாகும். அண்டர்ஸ்டாண்ட். மத்திய பிரதேஷ் போனீங்க அப்படின்னா ஹிந்தியில் தான் பேசியாகும். அதர்வைஸ் எனி காமன் லாங்குவேஜஸ் ஒன்று நம்ம வச்சுக்கணும். இங்கிலீஷ். ஸோ PHP is like English, a common language. The most of the web servers such as Apache Tomcat, Microsoft IIS Internet Information Server supports PHP interpreter module. உங்கள் சிஸ்டம் இருக்கு, நீங்கள் வெப் சர்வர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க. அப்போது இந்த வெப் சர்வர்ஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா PHP எப்படி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? இட் இஸ் எக்ஸிக்யூட்டட் as a interpreter. அப்போ அந்த வெப் சர்வர்ஸ் வந்து எதை பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் ஆகுது? என்னென்ன மாதிரியான வெப் சர்வர்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா, அப்பாச்சி டோம்கேட் இருக்குது, மைக்ரோசாஃப்ட் IIS அப்படின்றதெல்லாம் இருக்குது. இது மாதிரி நிறைய இருக்குது. ஸோ ஆல் தி வெப் சர்வர்ஸ் சப்போர்ட்ஸ் எ PHP கோடிங். அப்பாச்சியாக இருக்கட்டும், மைக்ரோசாஃப்டாக இருக்கட்டும், எந்த இதில் டெவலப் பண்ணாலும் அவங்க என்ன செஞ்சுக்கணும், அது சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படிங்கிறது அது. ஸோ வாட் வி செட் ஆல்ரெடி, இட் இஸ் ஓப்பன் சர்வீஸ், ஓப்பன் சோர்ஸ் சாஃப்ட்வேர். மெனி வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. இதில் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் இஸ் 7.3. இட் வாஸ் டெவலப்டு இன் November 13, 2017. Okay. So now we are going to discuss about the client server architecture. So network அப்படின்ற ஒரு மாடல். Network means we are going to connect more than one systems. In this network architecture and network models, various critical networks related problems, அதாவது சர்வர்லேருந்து டேட்டா எடுக்கிறதோ, சர்வரில் ஸ்டோர் பண்ணுறதோ, அதில் சில இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து எனக்கு ரெக்கவர் பண்ணி அதை மட்டும் கொடுங்கன்னு சொல்கிறதோ. ஓகே. ஸோ நிறைய இதெல்லாம் நமக்கு சிம்பிளாக உங்களுக்கு புரியுறதுக்காக சொல்கிறேன். நிறைய லாட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது. அது எல்லாத்தையுமே சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன மாடல் யூஸ் பண்ணுறோம்னா, கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். கிளைண்ட்டுங்கிறவங்க நீங்கள் தான் கிளைண்ட், சர்வர் அப்படிங்கிறவங்க உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுறவங்க. அப்போ இந்த கிளைண்ட்டுக்கு சர்வருக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய பிரிட்ஜு தான் நம்மளோட கிளைண்ட் சர்வர் மாடல். த கிளைண்ட் சர்வர் ஆர்கிடெக்சர் இன்ட்ரடியூசஸ் அப்ளிகேஷன் ஷேரிங் மெக்கானிசம். இந்த கிளைண்ட் சர்வர் மாடல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு என்ன கிடைச்சதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த சர்வரில் இருக்கக்கூடிய டேட்டா ஃபுல்லாக தட் கேன் பி ஷேர்ட் வித் ஆல் த சிஸ்டம்ஸ் அப்படின்ற மென்டாலிட்டியே வந்துருச்சு. ஸோ ஒன் சிஸ்டம் கேன் பி accessed as a server. The data, applications and hardware, everything going to be accessed with all the connected systems. ஹோஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க அது பேர். அப்போ இந்த சர்வரில் கனெக்ட் பண்ணிருக்கக்கூடிய அத்தனை சிஸ்டத்தையும் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கிளைண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ we can access the applications or we can access the softwares through intranet or internet. வேற யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன செஞ்சுக்கலாம், ஷேர் பண்ணிக்கலாம். In 1990s, internet was emerging, the computer network field. The main objective of the internet implies share more than one hardware. Either it could be server or a client machine. இப்போ நம்ம என்ன செய்கிறோம், இமெயில் அக்கௌண்ட் ஒன்று ஓப்பன் பண்ணி we are storing each and everything in an email. Google Drive கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. Each and every persons, they are opening a new account in a Google Drive and they are storing their content in a Google Drive. Google Drive எங்க இருக்கு? Do you know that?
It is in our home, it is in our school. No, it is in a different area. அங்கே ஸ்டோர் ஆகிருக்கிறது யாரோட கண்டென்ட்? உங்களோட கண்டென்ட். ஸோ வி ஆர் ஷேரிங் த ஹார்ட்வேர் ஸ்டோரேஜ் லொக்கேஷன் ஆஃப் தி கூகுள் டிரைவ். How it is possible? How it is possible? Because of the client server architecture. We are always act as a client whenever you are opening a Google Drive. Right? இதில் இந்த சர்வர் அப்படிங்கிற ஆள் தான் எப்படி இருக்கும்னா, ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் வந்தாலும் ஈஸியாக சால்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெக்கானிசத்தை வச்சுருக்கேன். அப்போது ஹவு த ப்ராப்ளம்ஸ் அக்கர்ஸ் அப்படிங்கிறதே தெரிஞ்சுக்கணும். ஹவு we are going to solve that அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ சர்வர் இஸ் அ ஹை பர்ஃபார்மன்ஸ் hardware mechanism machines that can run more than one applications at a time. Why? நீங்களும் உங்களோட டேட்டாவை எடுப்பீங்க கூகுள் டிரைவில், நான் இங்கே உட்காந்துட்டு என்னோட டேட்டாவை எடுப்பேன் கூகுள் டிரைவில். ஸோ we both, not only we both, all over the world they are going to access the particular server. They are collecting informations from the Google Drive. அப்போ மோர் தென் ஒன் பீப்புள்ஸ் வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன செய்யணும்? பர்மிஷன்ஸ் கொடுக்கணும். உங்கள்கிட்ட அந்த அளவுக்கு பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் வந்து சர்வராக இருக்க முடியும். ஒரு ஹோட்டல் நீங்கள் போனீங்கனாலும் என்ன தெரியும், எதுக்கு சார் ஹோட்டலை அடிக்கடி ஞாபகப்படுத்துறீங்க? சிம்பிளாக ஒரு விஷயம் தான். ஒரு சர்வர் பார்த்தீங்கன்னா 4 டேபிள் இருக்கு, 5 டேபிளை கவனிப்பார். ஒருத்தர் சார் எனக்கு வாட்டர் வேணும்பார், இன்னொருத்தர் எனக்கு ஒரு தோசை கொண்டு வாங்கப்பார், இன்னொருத்தர் சார் இட்லி இருக்கா, பொங்கல் இருக்காம்பார், இன்னொருத்தர் என்ன சார் சூடாக வச்சிருக்கீங்கன்னு ஒருத்தர் கேள்வியும் கேட்பார். இந்த சர்வர் என்ன பண்ணுவார்? இந்த 5 பேருக்கு ஆன்சர் பண்ணிகிட்டே போவார். 5 பேர் ஆர்டர் பண்ணதையும் மைண்டில் வச்சுட்டு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து சர்வீஸ் பண்ணுவார். புரியுதா இல்லையா? அப்போது இந்த சர்வர் எப்படி இருக்கணும்? மல்டிபிள் டேட்டாவை ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். இந்த கிளைண்ட் அப்படிங்கிறவங்க யார்? அவங்க சும்மா அப்படி உட்காந்துருப்பாங்க சேரில் உட்காந்துட்டு தோசை கொண்டா, இட்லி கொண்டா, பொங்கல் கொண்டான்னு கேட்டுகிட்டே இருப்பாங்க. They are connected with the servers. They are asking their informations through internet or intranet. Intranet அப்படிங்கிறது ஒரு குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் பற்றி ஆக்சஸ் பண்ணுற ப்ரைவேட் நெட்வொர்க்ஸ்னு சொல்லலாம். இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எவ்ரி பர்சன்ஸ் ஆர் யூ கோயிங் டு யூஸ் என்ன பப்ளிக் மேனர், ப்ரைவேட் பப்ளிக் உள்ளது. ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள்ஸ் மட்டுமே ஆக்சஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கக்கூடிய இன்ட்ராநெட், அது வந்து எல்லாரும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. அந்த ரேஞ்சில் இருக்கக்கூடியவங்க மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். Who is server? They are the service provider to it. Who is the client? Always the service requester. We can also say like that. See, இங்கே ஒரு டேட்டாபேஸ் சர்வர் இருக்கு. We studied database. We are going to store large amount of informations. அது எப்படி எடுக்கிறது, எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது, எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். So we are going to store our information as a table manner. We are going to ask, okay, give my result. 10th result நீங்கள் ஆன்லைனில் பார்த்துருப்பீங்க. Enter your register numberனு ஒரு பாக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. You are going to type your enter your register number கேட்டிருப்பாங்க. You are going to type your register number. கொடுத்த அடுத்த நிமிஷம் என்ன செய்யும் அப்படின்னு சொன்னால், அந்த கவர்மெண்ட் வெப்சைட்டில் இருக்கக்கூடிய சர்வருக்கு போகும். The server contains the information about all the 10 standard students. அது கவர்மெண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுருக்கோம். along with it stores 10 standard students results, 11th students results, 12th students results. அப்போ we are going to access the system. We are requesting the system to provide your result. So once the client asked, the server executes the coding and returns the results. So the network is more important here. The network is nothing but more than one systems are going to connect. Okay, this is a client server activity. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா there are 3 types of models இருக்கு, architecture models இருக்கு. One is a single tier, 2 tier, 3 tier,
அப்படின்னு சொல்லிட்டு 3 விதமான 3 டயர் ஆர் மல்டி டயர் சொல்லுவாங்க. அதர்வைஸ் என்டையர் மல்டி ஆர் என்டையர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லி 3 மாடல்ஸ் இருக்கு. இந்த சிங்கிள் டயர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு என்ன? This architecture is used for server accessed by the client. சர்வர்ல இருக்கும், accessed by the client தான். The client applications runs inside the server machine. The client applications எங்க இருக்கும்? சர்வர் மெஷின்லயே வந்து நடக்கும். It acts as a single layer interaction. அதுல சார் சிங்கிள் லேயர் இன்ட்ராக்ஷன் புரியல சார் எங்களுக்கு. So I give one small example. உங்களோட கண்டென்ட் வந்து லிமிட்டடா இல்லாம இந்த சர்வர் மிஷின் ப்ரொவைட் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் அதுக்கு என்ன இருக்கோ அது அப்படியே அப்ரப்டா உங்களுக்கு ஷோ பண்ணி காமிச்சது அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு பேரு சிங்கிள் டயர்னு பேர். இன்னும் புரியல சார். உங்களோட ஸ்கூலோட வெப்சைட் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட். ஓகே, ஒரு யூனிவர்சிட்டி காலேஜோட வெப்சைட்டோ யூனிவர்சிட்டி வெப்சைட்டோ இல்லாட்டி உங்களோட ஸ்கூலோட வெப்சைட்டோ. What it displays? It displays all the information to the viewers. If I open your school web ID, உங்களோட ஸ்கூல் வெப்சைட்டை நான் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி, when we are going to open the Anna University website, நீங்க ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி நான் ஓப்பன் பண்ணாலும் சரி, what we are showing that? We are showing all the information about the Anna University. அப்போ நீங்க கேட்கறது கொஷின் கேட்கறதும் அந்த வெப்சைட்லயே கொஷின் கேட்பீங்க, ஆன்சரும் அந்த வெப்சைட்ல இருந்தே கிடைக்கும். ஸோ இட் இஸ் எ சிங்கிள் டயர்னு சொல்றோம். அந்த வெப்சைட்ல தான் கொஷின் கேட்க போறீங்க, அந்த வெப்சைட்ல தான் ஆன்சரும் கிடைக்கும். ஸோ வென் த ரெக்வஸ்ட் அண்ட் த ஆன்சர் going to display in the particular website அப்படின்னு சொன்னா that is a single tier அப்படின்னு. எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அதுவே கொடுத்துடும், அதுவே ஃபீட்பேக் கேட்கும், அந்த ஃபீட்பேக்கை நீங்க கொடுப்பீங்க, அதுவே அங்கே போய் லிங்கை டிக் பண்ணுறதும் அங்கே தான், அந்த லிங்க் ஓப்பன் ஆகிறதும் அங்கே தான். ஸோ எவ்ரிதிங் கோயிங் டு பி ஆக்சஸ் இன் த சிங்கிள் வெப்சைட் அலோன். ஒரே வெப்சைட்டில் எல்லாத்தையும் முடிச்சிடும். அதுக்கு பேர் சிங்கிள் டயர்னு பேர். நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா 2 டயர். திஸ் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சர்வர் ஆக்சஸ்டு பை த கிளைண்ட். ப்ரீவியஸாக தான் சொல்கிறான். திஸ் ஆர்கிடெக்சர் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் சர்வர் ஆக்சஸ்டு பை த கிளைண்ட். This architecture is used for server accessed by the client as a 2-tier interaction. அங்க single tier interaction. Only one website இருக்கும், one actions இருக்கும். அங்க வந்து client ஓபன் பண்றதும் இந்த entire web pages-ஐயும் ஓபன் பண்ணுவாங்க, அதுவே அங்க ரன் பண்ணுவாங்க. இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 tiers இருக்கும், client ஒன்று இருக்கும், server ஒன்று இருக்கும். Such as client layer in tier 1 and server layer in tier 2. அப்போ client layerனு ஒன்று இருக்கும், server layerனு ஒன்று, ரெண்டு டயர், ரெண்டு லேயர்ஸ் இருக்கு. அங்க client ஓபன் பண்ணாலும் சர்வரை தான் ஓபன் பண்றாங்க ஒன் டயர்ல. See this picture. The client tier, there are 3 systems are there. Server tier, database tier னு சொல்றோம். So they are going to access some information through their website. இவங்களோட வெப்சைட்ல இந்த ரெண்டு என்ன செய்யணும், இவங்க கொஸ்டின் கேட்குற ஆன்சர் பண்றான், அவ்வளவுதான். they are asking some informations, it is going to provide it. சார் இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுங்க. எஸ், the best example for the server client மாடல் 2 tier மாடல் அப்படின்னு கேட்டால் அந்த கூகுள் அப்படின்னு சொல்லலாம். இந்த கூகுள் வெப்சைட்ல போய் அதுல இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும் பாருங்கன்னு என்ன பார்ப்பீங்க? ஜஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் பாக்ஸ் அலோன், கூகுள் அப்படிங்கிற பிக்சரும் ஒரு பாக்ஸ் மட்டும் தான் பார்ப்பீங்க. பட் அது கூகுள் என்ன பண்ணுது பாருங்க, இட் இஸ் ஆக்ட் அஸ் அ மீடியேட்டர் பிட்வீன் த வெப்சைட்ஸ் அண்ட் த கிளைண்ட்ஸ். நீங்க என்ன வேணும்னு கேட்குறீங்க, அது உங்களுக்கு ப்ரொவைட் பண்ணுது. இந்த கூகுள் எப்படிங்க ஒர்க் ஆகுது? நீங்க போய் டைப் பண்றீங்க, ஐ வாண்ட் டு நோ அபவுட் மகாகவி பாரதியார். ஹூ இஸ் மகாகவி பாரதியார்? ஓகேவா? டைப் பண்றீங்க, அங்க எட்டயபுரத்தில் பிறந்தார் இன்ஃபர்மேஷன் வரும், அதில் அவரோட போட்டோ வரும், அவர் எழுதின கவிதைகள் வரும். சரிங்களா? அப்போ ஒரு சுதந்திரத்திற்காக வேணும் பாடுபட்டார், எல்லா இன்ஃபர்மேஷன் அங்கே வந்துடும். அப்போ அந்த வெப்சைட் வந்து எந்த வெப்சைட் ப்ரொவைட் பண்ணுது? மகாகவி பாரதியார் பற்றி நிறைய வெப்சைட்ஸ் வந்து கண்டென்ட் இருக்கும்.
When you are going to type Mahakavi Bharatiyar, the Google displays the websites, list of websites that has the information about the Mahakavi Bharatiyar. You are going to select any one website from that. So when you click that, you will get the information about Mahakavi Bharatiyar. Only that website provides. No, all the website provides about Mahakavi Bharatiyar. Okay, so here, so this Google going to act as the mediator between the two peoples. One, the server contains information about all the websites. Another one, the request from the client. There is two tier. இப்போ மீடியாவில் பிரிட்ஜ் யார் கூகுள் அப்படின்னு எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா மல்டி டயர். இந்த மல்டி டயர் ஆர்கிடெக்சர் அப்படின்னு சொல்லும்போது there are 3 tiers are there. சிம்பிளாக 3 tiers சொல்லிக்கலாம். The client tier as usual, the database tier, server tier அப்படின்னு சொல்லலாம். Third one or the mid one is a business logic tier அப்படின்னு சொல்லலாம். The application server அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். This architecture is used for the server accessed by the client through more than one layers. ப்ரீவியஸாக பார்த்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று சர்வர்லேயே ரெக்வஸ்ட் இருக்கும், சர்வர்லேயே ஆக்சஸ் இருக்கும். செகண்ட் ஒன் சர்வர் எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கும், சர்வரோட ரெக்வஸ்ட் இருக்கும், சர்வரோட எக்ஸிக்யூஷன் இருக்கும், கிளைண்டோட ரெக்வஸ்ட் இருக்கும். ரெண்டு டைம். இங்க both are there, but it is going to be executed with the mediators. The application servers சொல்லி நடுவில் ஒருத்தவங்க வச்சிருப்பாங்க. அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் என்ன ஆகுதுன்னா எல்லாமே எக்ஸிக்யூட் ஆகும். The programmer could decide the count of business logic layers. இது டெவலப் பண்றவங்க தான் என்ன பண்றாங்கன்னா எவ்வளவு மீடியேட்டர்ஸ் வேணும், பிசினஸ் லாஜிக் லேயர்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத டிசைட் பண்றாங்க. According to the server requirement, software requirement, the model is going to be a 3 tier or 4 tier or n tier. உங்களுக்கு என்ன ஆகும், மாறிட்டே போகும். மல்டி டயராக இருக்கலாம், 3 டயராகவும் இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இதுக்கு என்ன சார் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்? பிஸ்னஸ் லாஜிக்ஸ் பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அமேசான்ஸ். when you are going to open Amazon, சார் அமேசான் சர்வர்ல இருந்தா இருக்குது, உங்களோட சிஸ்டத்துல இருந்தா இருக்கும். இவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆப் கொடுத்துட்றாங்க. that app provides information about the Amazon. சார் யார் ஓப்பன் பண்ணலாம் அதானே காமிக்கணும்? No, there is a small difference in that. What the Amazon provides, the Amazon provides some recommendations to you. நல்லா மைண்ட்ல வச்சுக்கோங்க, இதுதான் முக்கியமான பாயிண்ட். They are doing some business in that. When I am going to open in the first time, they are provide some first time offers. When you are requesting, when you are buying some materials, items in the Amazon, they are going to provide some recommendations to you. இப்போ நீங்கள் எலக்ட்ரானிக்ஸ் குட்ஸை தான் நீங்கள் அதிகமாக பை பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கலாம். அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் குட்ஸ் ஓப்பன் பண்ணும்போது நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ ஆர் கோயிங் டு பை எ ஸ்மால் ஸ்பீக்கர், ஓகேவா, ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கர் ஒன்று நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுறீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் போட்டு நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணி வாங்கிட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா related with the Bluetooth speaker, they are giving some recommendations to you. Okay, headset கொடுக்கலாம், ப்ளூடூத் ஹெட்செட். இது எல்லாத்துக்கு என்ன செய்வாங்கன்னா they are providing some offers to you. அப்படியே உங்களை பிரைம்னாஸ் பண்ற மாதிரி some offers அவங்க கொடுப்பாங்க. எனக்கு வரக்கூடிய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் உங்களுக்கு வராது, ஒன்லி ஃபார் த லிமிட்டட் பீப்புள்ஸ்னு சொல்லி செட் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. இது ஸ்பெஷல் ஆஃபர்ஸ் ஃபார் யூ அப்படின்னு வோடஃபோன் கம்பெனிலேருந்து வரும், ஏர்டெல்லேருந்து வரும் ஒரு மெசேஜ், ஒன்லி ஃபார் யூ அப்படின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். when you are going to recharge with 499, you will get double dhamaka offer அப்படிமா.
that double offer will not give it to all the peoples. Those are using always, those are going to recharge always with the 499. இப்போ 299 பண்றவனுக்குன்னு ஒரு ஆஃபர் இருக்கும். 499 ஒரு டைம் அவன் போட்டுட்டான்னாலே நெக்ஸ்ட் டைம் 499 போடுறதுக்கு அவனுக்கு என்ன செஞ்சிருப்பாங்கன்னா ஆஃபர்ஸ் கொடுத்துட்டே இருப்பான். அந்த டேஸ், அந்த 4 டேஸ்க்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஆஃபர்ஸ் வரும். தட் இஸ் கோயிங் டு பி எக்ஸிக்யூட்டட் வித் பிசினஸ் லாஜிக் லேயர்ஸ். இதுதான் 3 டயர்ஸ் அப்படின்றான். த நீட்ஸ், த ரெக்வஸ்ட். இதை செய்யறதுக்குன்னே தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் வரும். அந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸில் எழுதுறது தான் நம்மளோட பிஹெச்பியோட மெயின் வேலை. ஓகே, நெக்ஸ்ட் சர்வர் சைடு ஸ்கிரிப்டிங். வாட் எவர் யூ ஆர் கோயிங் டு ரெக்வஸ்ட் டு த server need to answer your requests, provide some information as per your request. So that need to be done by some languages and the codings applications. அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ் பேர் தான் சர்வர் சைடு லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். ஸோ கிளைண்ட் சைடு கோடிங்ஸ் இருக்கு, சர்வர் சைடு கோடிங்ஸ் இருக்கு. கிளைண்ட் சைடு கோடிங்ஸ் ஒன்லி சப்போர்ட் யுவர் ரெக்வஸ்ட் இன் யுவர் சிஸ்டம் அலோன். The server side scripting languages that supports all over the world. Okay, when you are going to ask a request, when I am going to request, so it's going to provide the information to all the people. The PHP code entirely execute only on the web servers, not in our machine. It is going to execute, okay, it is going to execute only on web server, which is installed in our the remote machine, and it is generating HTML code which is sent to the user. உங்களோட வெப் ஸ்க்ரீனில் என்ன டிஸ்பிளே ஆகும்? ரிசல்ட் மட்டும்தான் டிஸ்பிளே ஆகும். அந்த ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும்? ஒரு HTML கோடு மாதிரி தான் இருக்கும். When you are going to open the source code of any web pages, it displays all the codes, but it does not displays the PHP code on the screen. View source codeன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். நீங்கள் உங்களோட ஃபயர்பாக்ஸோ இன்டர்நெட் எக்ஸ்ப்ளோரரோ ஏதாவது ஒரு ப்ரௌசர் நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா வியூ சோர்ஸ் கோடுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதில் போனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நீங்கள் என்ன HTML கோடு எழுதியிருக்கோன்னா அத்தனை கோடிங்கும் பார்த்துக்கலாம். பட் தே ஆர் ஆல்வேஸ் யூஸிங் PHP கோட் டு எக்ஸிக்யூட் சம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ், ரைட்? உங்களோட ரெக்வஸ்ட்டுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ரிப்பீட்டடான ஒரு இதை வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி PHP கோடு எழுதியிருப்பாங்க. That PHP code will not display or shown to the receivers or users. Okay, I understand. அந்த அளவுக்கு செக்யூர்டா இருக்கும். The user receives from the server like a HTML code, and they are going to view in their browsers, Internet Explorer, like Internet Explorer. So what they are seeing on the system, the website content, what the web server provides, okay, by their computer or by their laptop. நான் என்னோட லேப்டாப் ஓப்பன் பண்ணி கூகுளில் டைப் பண்ணி அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ணி அதுலேருந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன், என்னன்னாலும் சரி. ஓகே, அது எப்படி ப்ரொவைட் பண்ணும்? இப்போ டென்ஷனல் ரிசல்ட்னு டைப் பண்ணுறீங்க, அது சர்வரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே, இந்த டேட்டா பேஸில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. பிரைமரி கீ ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு? வாட் இஸ் பிரைமரி கீ? ரெஜிஸ்டர் நம்பர். ரெஜிஸ்டர் நம்பர் டைப் பண்ணி கோன்னு கொடுத்த உடனே it automatically searches the register number along with the values. அப்போ the primary key வச்சு என்ன செய்யும்? டேட்டா எடுத்துட்டு வரும். பிரைமரி கீ வச்சு டேட்டா எடுக்கும்போது உங்களோட ரிசல்ட் பக்கா வரும். It takes the records from the database table and it displays to you. அது என்ன செய்யும்? டேட்டாவை மட்டும் தான் அங்கிருந்து ஃபெச் பண்ணி எடுத்து கொடுக்கும். How it displays in your system? It displays the data as a HTML code. அதுக்கு பேக்எண்ட்ல ப்ரோக்ராம் வச்சிருப்பாங்க. I understand? Right. The PHP also supports object-oriented programming structures. அதனால சார் object-oriented programming, C++, Java, Python அப்படின்றதுலாம் oops லாங்குவேஜ்னு சொல்லுவாங்க. It is executed, it is solves
இந்த ரியல் லைஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் நமக்கு என்ன ரியல் லைஃப்பில் தேவைப்படுதோ அதை எல்லாத்தையுமே எழுதி சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுதுன்னா அந்த லாங்குவேஜுக்கு பேர் ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ்னு சொல்கிறோம். ஒரு ஆப்ஜெக்டை பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு மிஷினை பேஸ் பண்ணி எக்ஸிக்யூட் பண்ணுற மாதிரி, ஒரு எம்படிங் சாஃப்ட்வேர்ஸ் எல்லாம் டெவலப் பண்ணுறதுக்கு தான் அந்த ஊப்ஸ் லாங்குவேஜ் வந்து டெவலப். அதே மாதிரி PHP சப்போர்ட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்கிறோம். It is applicable to implement all the OOPS features like a class, object, inheritance அப்படிங்கிறது எல்லாமே. இது OOPS லாங்குவேஜோட ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது என்கேப்சுலேஷன், இன்ஹெரிட்டன்ஸ், டேட்டா அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படிங்கிறதெல்லாம் சொல்லுவாங்க. தட் மீன்ஸ் they are going to hide the most of the informations. They are going to show only the limited content. ஃபேஸ்புக் ஓப்பன் பண்ணுறீங்க, ப்ரைவேட் அப்படின்னு சொல்லி சில மெம்பர்ஸ் வந்து நீங்கள் ப்ரைவேட்டாக வச்சுருந்தீங்கன்னா, இப்போ நான் உங்களோட ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தேன்னாலும் உங்களோட ப்ரைவேட் டேட்டா வந்து எனக்கு என்ன செய்யாது, விசிபிள் ஆகாது. தட் இஸ் கால்ட் அஸ் அ டேட்டா ஹைடிங். இதெல்லாம் ஊப்ஸோட ஃபீச்சர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் நம்ம. ஓகே, ஸோ ஹவு த ரெக்வஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வெப் சர்வர், வெப் ப்ரௌசர், இதுக்கு ஒரு பிக்சர் போட்டிருக்காங்க பாருங்க. இந்த வெப்சைட் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய வெப் ப்ரௌசர் ரெக்வஸ்ட் சம் இன்ஃபர்மேஷன் த்ரூ த HTTP ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கும். இந்த PHP என்ன பண்ணால் உங்களோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாத்தையும் எடுத்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அந்த PHP கோடிங் என்ன சொல்லுதோ, நம்ம ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, என்னோட ரெஜிஸ்டர் நம்பருக்கு உண்டான ரிசல்ட் அப்படின்னு, that executes that code and returns the response to the browser. So when you are going to ask as a HTTP request, it automatically returns as a HTTP response to you. The PHP is a code, it is going to act as an interpreter for the server. Okay. Next, how to install அப்படிங்கிறது பார்ப்போம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சில மெம்பர்ஸ் பாருங்க, அந்த குளோபல் யூசர்ஸ் மெம்பர்ஸ், வெப் சர்வர் சாஃப்ட்வேர் தட் ரன்ஸ் ஆன் த சர்வர் ஹார்ட்வேர் தட் கவர்ன்ஸ் த சர்வர் சைடு ஸ்கிரிப்டிங் compilation on the intermediate bytecode that then interpreted by the runtime engine. Web server software அது எங்க ரன் ஆகுது உங்களுக்கு, it runs on the server side. இந்த சர்வர்ல என்ன ஹார்ட்வேர் வச்சிருக்கோங்களோ அந்த ஹார்ட்வேர்ல அது ரன் ஆகும். That executes the server side scripting PHP codings, okay, with the compilation of the intermediate bytecode. அது என்ன செய்யும், அப்படியே நம்மளோட கோடு எல்லாத்தையுமே PHP கோடிங் எல்லாத்தையுமே அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ணி, ஓகே, that gives a result to us. The web server software is available on open source or licensed. நிறைய வெப்சைட் லாங்குவேஜஸ் எல்லாம் இருக்கு, நம்ம பார்த்த PHP மாதிரி. Most of the persons are using nowadays only the open source or licensed versions. லைசன்ஸ் வெர்ஷன் யூஸ் பண்றாங்களா இல்ல ஓப்பன் சோர்ஸ் யூஸ் பண்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா, லைசன்ஸை விட ஓப்பன் சோர்ஸை தான் அதிகமான பீப்புள்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க. ரீசன்ட் ஸ்டாட்டிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா, அபவுட் த அப்சர்வர் அப்படிங்கிறதுல 130% ஆஃப் வெப்சைட்ஸ் ஆர் ரன்னிங் அண்டர் த ஓப்பன் சோர்ஸ் வெப் சர்வர்ஸ் சச் as Tomcat, Apache, தென் NGINX அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது அப்பாச்சி தான் ரொம்ப ஃபேமஸ். நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அப்பாச்சி வெர்ஷன் தான் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம். எக்ஸாம்பிள் ஞாபகம் இருக்கா உங்களுக்கு, இந்த ப்ரீவியஸ் லெசனில் எக்ஸாம் அப்படிங்கிறத ஒன்று இன்ஸ்டால் பண்ணும். தட் எக்ஸாம் இஸ் அன் அப்பாச்சி பேஸ்டு தான். அதுதான் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான பர்மிஷன் எல்லாமே கொடுக்குது. அதுதான் 45.2%. அதுதான் அதிகமான பீப்புள்ஸால் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு இது. நெக்ஸ்ட்டு NGINX, நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்ட் IIS. இந்த இங்கே இருக்கக்கூடிய அத்தனை சர்வருமே பார்த்தீங்கன்னா, சர்வர் பேஸ்ட் கோடிங்கும் பார்த்தீங்கன்னா இது எல்லாமே PHP சப்போர்ட் பண்ணக்கூடியதாக தான் இருக்கும். அப்போது சப்போர்ட்டிங் த சர்வர் சைடு கோடிங், சர்வர் சைடு என்ஜின்ஸ், தீஸ் சர்வர்ஸ் கேன் எக்ஸிக்யூட் அவர் PHP கோடிங். ஓகே, ஸோ இதுதான் மெயின் பாயிண்ட். ஸோ இது எப்படி சார் இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, there are 5 steps are there. Okay, slowly I am explaining, listen carefully. So we are going to download some contents from the website and we are going to install that. You know very well how to install the software. உங்களுக்கு சொல்லணும் அவசியம் இல்லை.
உங்களோட ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்க இல்லையா மொபைலில், அதே மாதிரி தான் ஹியர் ஆல்சோ we are going to download some informations. ப்ளே ஸ்டோரில் நீங்கள் கிளிக் பண்ணோன்னே இன்ஸ்டால் ஆகிடும். ஹியர் we are going to give some informations based on the software. So to install and configure Apache HTTPD document web servers and PHP module based on the Windows server machines. First step என்ன சொல்றாங்கன்னா, அந்த லிங்க் கீழே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, HTTPS, அதாவது செக்யூர்டு ஹைப்பர்டெக்ஸ்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ப்ரோட்டோகால் அப்படின்னு பேர். தென் அதில் வந்து இந்த லிங்க் httpd apache.org/download.cgi இதை நீங்கள் டைப் பண்ணிங்கன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும். அந்த பேஜில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கும். தென் அந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ண உடனே யூ ஆர் கோயிங் டு டவுன்லோட் யுவர் MSI ஃபைல். தட் மீன்ஸ் யுவர் எக்ஸிக்யூட்டபிள் ஃபைல். MSI அப்படின்னு சொன்னால் மைக்ரோசாஃப்ட் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு பேர், அதோட விண்டோஸ் இன்ஸ்டாலர் அப்படின்னு இப்போலாம் சொல்கிறாங்க. ப்ரீவியஸ்லி இட்ஸ் தஸ் .msi ஃபைல். டாட்ங்கிறது வந்து எக்ஸ்டென்ஷன், .php மாதிரி .msi ஃபைல். தட் MSI ஃபைல் அப்பாச்சி ஃபவுண்டேஷன் வெப்சைட்ல இருந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ணுறோம். ஆஃப்டர் டவுன்லோடிங் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு டபுள் கிளிக் தட் MSI file, that executable file. So it launches the MSI file அப்படிங்கிறது. Okay. The step 3 to test the installation of Apache. So how to test if you are installed already அப்படின்ட்டு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து MSI வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணி இன்ஸ்டாலேஷன் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்து இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ணி முடிச்ச உடனே ஆஃப்டர் pressing the finish button, so we can feel that it is installed பக்காலி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பக்காவா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். பட் ஆஃப்டர் தட் இட் ஆஸ்க்ஸ் ஒன் போர்ட் நம்பர். இந்த போர்ட் நம்பர் அப்படிங்கிறது தான் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த போர்ட் நம்பர் ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேருக்கும் ஒரு போர்ட் நம்பர் இருக்கும். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த சாஃப்ட்வேர் போர்ட் நம்பர் ஒன்லி வி கேன் ஃபீல் தட் இட் இஸ் ஒர்க்டு பேஸ்ட் ஆன் த ஆர்டினரி சாஃப்ட்வேர் ஆர் செக்யூர்டு சாஃப்ட்வேர் ஆர் டிரான்சாக்ஷன் பேஸ்டு சாஃப்ட்வேர் அப்படின்றத நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் யுவர் சாஃப்ட்வேர் போர்ட் நம்பர் மேபி இந்த 80 அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் ஆர்டினரி போர்ட்டல், ஆர்டினரி வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லலாம். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் 120 above 120 அப்படின்னா இட் இஸ் செக்யூர்டு HTTPS அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்லலாம். இப்போ இட் இஸ் 220 அப்படின்னு சொன்னால் இட் இஸ் டிரான்சாக்ஷன் ஓரியன்டட் லைக் இமெயில் பேஸ்டு வெப் போர்ட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ லைக் வைஸ் அவர் MSI Apache software, it asks the port number is called as a 130 or 130 130. இந்த ரெண்டு நம்பரில் ஏதாவது ஒரு நம்பராக இருக்கணும். இந்த நம்பர் நீங்கள் அதுவே கேட்கும். ஸோ நோ நீட் டு டைப் எனி நம்பர்ஸ், யூஆர் ஆட்டோமேட்டிக்லி டிஸ்பிளேஸ் a port number 130. So you are going to click next and then automatically it will be installed. So இது இன்ஸ்டால் பண்ணி முடிச்சோடனே you are going to type the local host, because you are installed the Apache web server in your system. Now your system is going to be act as a web server for your application. So how to check that? You are going to open any one web browser like Internet Explorer or Mozilla Firefox, whatever it may be. You open பண்ணிக்கோங்க. After open that, you just type it www.google.com. Here you are going to type it as localhost 130 அப்படின்னு நீங்கள் டைப் பண்ணுறீங்க. சப்போஸ் இஃப் தி டிஸ்பிளேஸ் 130 you have to type it HTTPS /localhost then :130 அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணிடுச்சு, இது கிளிக் பண்ண உடனே ஓப்பன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னாலே இட் ஒர்க்ஸ் அப்படிங்கிற மெசேஜ் தான் உங்களுக்கு வந்திருக்கும். அங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட அப்பாச்சி அப்பாச்சி பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும். அதில் பார்த்தீங்கன்னா PHP அட்மின் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அதை பார்த்தோன்னே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இட் வில் பி ஒர்க் அவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ திஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர், திஸ் அப்பாச்சி வெப் சர்வர் பேக்கேஜ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, இட் ப்ரொவைட்ஸ் as a ஸ்டார்ட், ஸ்டாப், ரீஸ்டார்ட் அப்படின்றதெல்லாம். இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ரெக்கார்டிங் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னா, இல்லாட்டி ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன இருக்கும்? ஸ்டார்ட் இருக்கும், பாஸ் இருக்கும், ரெஸ்யூம் இருக்கும், தென் ஸ்டாப் இருக்கும். அதே மாதிரி யூ ஆர் கோயிங் டு ஓப்பன் யுவர் வெப் சர்வர். இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ப்ரொவைடரை யூ கேன் ஸ்டார்ட், யூ கேன் ஸ்டாப், ரீஸ்டார்ட், பாஸ் அண்ட் ரீஸ்டார்ட் த வெப் சர்வர் சர்வீசஸ் அட் எனி டைம்.
ஓகே. ஸோ வயா விண்டோஸ் கண்ட்ரோல் பேனல் மாதிரி நம்மகிட்ட இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்பாச்சி கண்ட்ரோல் பேனல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். By using that Apache control panel, we are going to start, stop like that. The examp install பண்ண உடனே உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம். The Apache examp control panel அப்படின்னு ஒன்று ஓப்பன் ஆச்சு. அதில் வந்து அப்பாச்சி அப்படின்னு ஒன்று இருந்திருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் MySQL அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் வந்திருக்கும். ஸோ அது ரெண்டையுமே பார்த்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கிளிக் ஸ்டார்ட் பட்டன். ஒன்ஸ் இட் ஸ்டார்டட் இட் ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஒர்க்ஸ் ஆன் தட் அப்படிங்கிறது தான். ஓகே. த நெக்ஸ்ட் த லாஸ்ட் ஸ்டெப். ஸோ கான்ஃபிகரேஷன் அப்படின்றதுல இந்த httpd.config அப்படின்றத வந்து நீங்கள் என்ன செய்றீங்கன்னா கான்ஃபிக் டைரக்டரி கான்ஃபிக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கும். அந்த ஃபோல்டரை போயிட்டு ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் என்ன கான்ஃபிகரேஷன் பண்ணணுமோ மாடிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணணுமோ அந்த மாடிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் PHP லாங்குவேஜ் PHP மாடியூல் you can configure that. Okay, I understand. Right. Thank you so much.